أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allahu Subhanahu wa Ta'alaga har bir barcha maqtovlarimiz, hamd sanalarimiz bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga yurak-ko'larimizdan chiqqan salovat sharifalarimiz erishsin. Alloh Taala shu kunlarimizni bizning uchun muborak qilib qilgan g'ibratlarimizni qabul qilsin. Bilib bilmay qilgan ochiq yashirin qilgan gunohlarimizni g'afo aylasin. Alloh Taala bizga dunyo baxti, oxiratda oxirat baxtlari nasib etsin. Alloh Taolaning qo'shqarini o'tab, tag'anlaridan tiyilib yasharga nasiblar aylasin. Muhtaram kardeşler, elhamdülillah, mana biz indi şu Gregorian kalenderi boyunca yangi yılda uchrashdik. Alloh Taala şu yıllarimizni bizga barakatli qila ko'rsin inshaalloh. Alloh Taolaga tag'inda ko'proq ibodat qilib, yuraklarimizni tag'inda chitarab tutib, Alloh Taolaga tag'inda yaqinroq bo'larga Alloh Taala nasib etsin bizga muhtaram kardeşler. Şu yıllarımızda Alloh Taala bizga zor bayramların, mübarek keçelerin, hamda indi şuşu Allah Teala için hayırlık bulgan günlerin bizge iman bilen karşılap ötkərgə Allah Teala nasip etsin. Şulay indi bizning alda kütülə turgan şulay biting zor bayramlarımız Ramazan ayları tura. İnşallah Allah Teala indi şu Ramazan aylarımızın da bizge hayırlı qılıb köp qalmadı muhtaram kardeşler. Indi isenlikte kamil iman bilen tutup çağırga nasiplar eylesin. Bugün muhtaram kardeşler, sizlerşip ketesi sözümüz bulur inşallah naçarlıkны tıyuu hakkında. Lakin indi tıyuğuna tugul, biraz tıyuğunun tertiplerin. Nişik tıyırga, şulay bit indi, kimge tıyırga rıxsat etile ham başka şunday tertipleri turunda sizlerşip keterbiz. Biz indi aytip ketkenimiz buldu. Eğer de naçarlık kursen, onun bilen kireşirge kerek. Bir taraf kalırga yaramı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyte şulay bit. Eğer de göresiz iken naçarlık, kul bilen zatigiz bulmay iken söz bilen, alay da buldıra almasagız, yürek bilen karşı duruguz dey. Şulay etip muhtaram kardeşler, naçarlıkka bir taraf kalırga yaramı. Tınış yürek bilen bir nese bulmagan kibik kılanırga, ham yaşarga yaramı. Bugungi kunda naçarlık kılına gayipsiz kişilerge karata da şulay bit. Palestina'da bilesiz, ham başka yerlerinde bilesiz. Bugungi kunda naçarlık dip görürge tilemiler ansı da bar. Lakin anı көрген kişilerde deşmiler biz nerse eşli alabız dip. Alaygına tugel, iň naçarı şulay bit bulda bulsa, yürekleri bilen Mıňa betinley bir taraf boluşylar bek köp. Lakin alaqa ýarak kitesi ýok. Biziň üst tirabizde de jite munday görünüşler. Hem üst tiradagi şuşu görünüşlerge de biz kay wagtda bir taraf bolup turabız. Biz bir taraf bolgan sayın naçarlyk tarala, günah tarala, günah kılıçlar özlerin irikli his ite başlaylar. Mına şoňa görä muhtaram kardeşler, naçarlyk bilen kirəşirge kerekligi turunda biz indi bilemiz. Bu peygamberlerinin vazifası bulgan, yeryüzüne kilgen, alar şiir söyler için kilmegen, kişinin köngülin körür için, mucizalar körsetip yerer için kilmegenler alar kilgenler kişilerge haklıkны yetkizir için, şuşu naçarlıkны düzeltir için. Şulay muhtaram kardeşler, Allah'dan son kalgan galimlerinin vazifaları şuşu naçarlıkны düzeltүү. Eğer Allah da düzeltmeyken, demek Allah peygamberlerinin varislari tugul, onların vazifalarını ötey almayacaklar. Hem her birimizin üstünde şu vazifa, gaile başlığı bularak da, şulay bitinde işte de, uramda da, hem başka yerde de. Mına şuna göre de bizning vazifamız naçarlıkka bir taraf bulmaw. Indi hazır muhtaram kardeşler tertiplerge kilgende, nindi naçarlıkны düzeltirge kerek. Iň birinçi şiratda naçarlyk ol bulurga tiyiş aytik naçarlyk bolup ham any düzeltirge tiyişli bolgan naçarlyk. Ýagny bu naçarlyk bolup sanalarga tiyiş ham ol jamgyýetde tanqidlenirge tiyiş. Şeriat tarafından da şulay ok ol indi naçarlyk bolup turarga tiyiş. Eğer de
карасак, шаригать термины буенча, мункер дигән сүзнең, начарлык дигән сүзнең мәгънәсе киңрәк. Бар шаригатьтә термин әл-мәгъсия, гынах. Ләкин кай вакытта гынах булмаган әйбер дә кеше алдында начар булырга мөмкин, һәм аны төзәтергә кирәк. Мәсәлән, 5 яшьлек бала аракы эчеп утырса, бу гынахмы? Гынах түгел. Юк, конечно, балага гынах язылмый. Менә күрдегезме? Саташып киттегез. 5 яшьлек бала аракы эчеп утырса, ул гынах түгел. Чөнки балага гынах язылмый. Ләкин моны туктатырга кирәкме бу әйберне? Туктатырга кирәк. Шуңа күрә дә кай вакытта гынах булмаган әйберне дә туктатырга кирәк. Ул да начарлык булып санала. Шул ук бала тәмәке тартып торса шулай бит. Аңа гынахмы ул? Юк, гынах түгел. Ләкин туктатырга кирәк. Әгәр дә 2 җүләр зина кылса, 2 җүләр зина кылса бу гынахмы? Юк, гынах түгел. Җүләргә гынах язылмый. Җүләр дигән сүз ул клинический җүләр. Ягъни без уйлаган җүләр түгел. Безнең уйлавыбызча синнән кала бөтенесе җүләр. Безнең уйлавыбызча. Шулай бит инде. Әмма монда сүз бара медицина ягыннан, клинический җүләрләр турында, шулай бит. Акылларына зәгыйф кешеләр турында. Шулар турында сүз бара, справкалары бар, халыкта алар мәшһүр. Бу кешеләр зина кылса гынах буламы? Юк, гынах түгел аларга. Аларга гынах язылмый. Әмма моны туктатырга кирәк. Шулай итеп, начарлык дигән әйбер, аның мәгънәсе киңрәк. Ул тарала, шулай бит инде, гынах булмаган әйберләргә дә хәтта. Шаригать ягыннан карасак. Шуңа күрә дә без буларга каршы да битараф булмаска тиешбез. Шушындай гынахларны күрсәк, ачык гынахларны күрсәк, шулай бит, инде без аларны туктатырга тиешбез. Туктатабыз ничек итеп? Туктатабыз килеп әйтеп, я булмаса айырып, әгәр дә айырып булса, кулыннан тартып алып, мәсәлән, баланың шулай бит инде, аракысын дип әйтик инде, яки булмаса тәмәкесен тартып алып, шулай туктатабыз. Әгәр дә кемнедер кыйнылар икән, килеп айырып туктатабыз. Әгәр без моны эшләмәсәк, битараф булып калсак, шулай бит, ни өчен мәсәлән, урамда бала аракы эчсә, без аны туктатырга тиешбез. Чөнки аның нәтиҗәсе бар. Беренчедән, бу бала үләргә мөмкин. Агуланып. Икенчедән, бу баланы туктатмасаң хәзер, ул киләчәктә аны дәвам итә, аннан соң үсә төшкәч. Өченчедән, бу җәмгыятьтә начар үрнәк булып тора. Начарлыкның таралуы, пычраклыкның таралуы начар үрнәк булып тора. Шуңа күрә бу әйберләрне без инде туктатабыз һәм дә инде тәнкыйтьлибез. Икенчесе, мөхтәрәм кардәшләр, бу әгәр дә начарлыкны туктатам дисәң, ул гынах яки ул начарлык кылынырга тиеш ачык рәвештә. Мәсәлән, сез күрдегез ди, тәрәзәдән кемнеңдер эчеп утырганын. Ялгыш китеп барасыз урамнан, карыйсыз тәрәзәнең фәрдәне ябырган иткан, аракы куйган да эчеп утыра. Ой, мороз дип шулай бит инде. Ләкин аны син генә күрдең. Беренчедән, син моның турында кемгәдер сөйләргә хакың юк. Бу гынах булачак сиңа. Сиңа гынах булачак. Икенчедән, теге кеше янына барып, син тегеләй, син булай икән дип әйтергә ашыгырга кирәкми, шулай ук. Ни өчен? Чөнки син ул кешене уңайсыз хәлгә калырга мөмкинсең. Беренчедән, син күргән әйбер, ул син күргән әйбер булмаска мөмкин. Икенчедән, бу кешенең соңгы гамәле булырга мөмкин. Өченчедән, аның үзенә карата ихтирамы яки дәрәҗәсе бетеп ул кешенең, шуннан соң инде ул гынахны ачыктан-ачык кыла башларга мөмкин. Синнән ыяла башларга мөмкин. Синең белән дуслыгы бозылырга мөмкин. Кай вакытта без белеп алабыз. Мәсәлән, кемнеңдер нидер гынах кылганын. Беребез дә безнең гынахсыз түгел. Кай вакытта безгә ул килеп ирешә ниндидер юллар белән. Ләкин ачыктан-ачык кеше аны кылып йөрми. Шуңа күрә
бу гынах синдә калырга тиеш. Гынах ачыктан ачык кылына икән, инде син аны күрәсең икән, бу син генә түгел, башкалар күрә икән, беленә башлады икән, шул вакытта син инде килеп әйтә аласың. Шулай ук тикшереп йөрергә синең хакың юк. Тикшереп йөрергә хакың юк. Әлеге дә баягы махсус тәрәзәләрдән карап, ишекләрдән кирип, тикшереп йөрергә синең хакың юк. Сез беләсез, шулай бит Умар радиллаһу анху белән булган очрак, бер кеше өендә хәмер эчеп утырганда, Умар радиллаһу анху моны тәрәзәдән күреп ала. Әле бит иләр, урамнар тар, тәрәзәләр урамга карай анда, пыяла юк, илдән карадың, күренеп тора. Умар радиллаһу анху ачуланып, моны күреп өенә килеп керә. Син нәрсә ди? Алладан курыкмыйча шулай хәмер эчеп утырасың ди. Бу кеше әйтә, инде Аллаһ Тәгаләнең бер канунын буздым ди, бер гынах кылдым ди, эчеп утырам ди. Дөрес ди. Син эчне буздың ди. Беренчедән ди, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, тикшереп йөрмәгез ди, вәлә тәҗәссәсү, син тикшереп йөрисең шпион кебек ди. Икенчедән, өйгә кергәндә шакып кирегез ди, рөхсәт сорап ди, син рөхсәт сорамыйча шакып кирмәдең ди, тибеп кирдең, ишекне ачтың ди. Өченчедән ди, өйгә кергәннән соң сәлам бирегез дип әйтелә ди. Син сәлам бирмәдең ди. Мин бер гынах кылсам, син эчне кылдың ди. Һәм Умар радиллаһу анху башын иеп чыгып китә. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, кай вакытта син бер гынахны туктатам дип, үзең күп гынахлар кылып ташларга мөмкинсең. Шуның өчен дә бу гынах ачык булырга тиеш, син аны тикшереп йөрергә кирәк түгел. Өченчесе, мөхтәрәм кардәшләр, начарлык ул бөтен мәзһәбләр арасында да начарлык булып саналырга тиеш. Әгәр дә ниндидер мәзһәбтә ул начарлык түгел икән, аны начарлык дип әйтергә ярамый. Мәсәлән, Ханафи мәзһәбендә, мәсәлән әйтәм, шулай суда яшәгән хайваннардан балыкны гына ашарга ярый, калганнарны ярамый. Ләкин башка мәзһәбтә ярый. Әгәр сез күрәсез икән, кемнеңдер кысла ашап утырганын, краб ашап утырганын, шулай бит. Яки башка шундый креветкалар ниләр ашап утырганын күрсәгез, сез аңа килеп муенына ябыша алмыйсыз, син хәрәм ашыйсың дип. Гәрчә ул хәрәм булып санала, шулай бит инде. Әбу Ханифа мәзһәбендә. Ләкин башка мәзһәбтә ул хәләл. Шуңа күрә дә син монда тәнкыйть алмыйсың. Ул бөтен мәзһәб буенча да хәрәм булырга тиеш. Син моны белеп торырга тиешсең. Бер хәзрәттән сораганнар, шулай, хәзрәт, икра ашарга ярыймы дип. Нәрсә ди хәзрәт? Сезгә ярамый, безгә ярый ди, монда алып килегез ди. Шуның шикелле, бөтен кайбер мәзһәбләрдә шулай бит ихтилаф, бераз гына аермалык булырга мөмкин. Каядыр ярый, каядыр ярамый. Бездә бер заман, мөхтәрәм кардәшләр, башка мәзһәб буенча намаз укучылар күренә башлады. Һәм алар бик күп, һәрбер мәчеттә баралар, шулай бит. Алар бездә, безнең мәзһәб буенча, тәкбир вакытында беренче тәкбирдә генә кул күтәрелә. Тәкбир тәхримдә генә, намазга кергәндә генә. Әмма алар кул күтәрәләр һәрбер тәкбирдә. Намазга киткәндә дә шулай бит, басканда да һәрбер тәкбирдә кул күтәрәләр алар. Бу ихтилаф мәсьәләсе. Без, мәсәлән, аңлатырга мөмкин без кешегә. Абу Ханифа мәзһәбендә булсаң, булай эшләү дөрес түгел ди. Әмма ул кеше башка мәзһәбтә икән, без аларны аннан килә алмыйбыз. Бер вакыт аларга кушамат тактылар, чибен куучылар дип. Ишеткәнегез бармы шулай дип? Чибен куучылар диләр аларны. Ягъни кулларын гел күтәргәчтән теге чибен куган шикелле. Бу дөрес түгел, ярамый алай дип әйтергә. Без беләбез, ул егетләрнең бер мәзһәбтә дә булмаганын. Ләкин бу күренеш ул бар башка мәзһәбләрдә. Ул бар Ханбали мәзһәбләрендә, Шафигый мәзһәбләрендә бар. Без аларга шуңа күрә сүз әйтә алмыйбыз. Булай, сез кытырта алмыйбыз аны, чебен куучылар сез дип һәм башка шундый сүзләр белән. Бу хадисләрдә килгән әйбер бар. Әмма безнең мәзһәбтә башка хадисләрдән кулланыла. Алай эшләгез дигән сүз түгел ул. Әгәр син Абу Ханифа мәзһәбендә икән, аның мәзһәбтә башка хадисләр кулланыла.
Шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, бөтен мәзһәбтә дә булырга тиеш бер фикер. Бу әйбер начар дигән, мункар дигән, яки харам дигән. Шул вакытта инде без тәнкыйтьли алабыз. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, бу начарлыкка карата булган киңәшләр. Шушы начарлыкның шушы тәртипкә туры килә икән инде. Димәк, син килеп бу начарлыкны төзәтә аласың. Русча, иншаллах, шулай ук сөйләп китик. А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о порицаемых вещах. Дело в том, что порицаемые вещи – это более широкое понятие, чем просто грехи. Потому что грехи априори, они порицаемы. То есть, если что-то является грехом, то мы уже должны порицать. Но иногда что-то является грехом для кого-то, а что-то не является грехом. Вот как мы привели пример, если малолетний ребенок выпивает, сидит с пивом, например, на лавочке, ему 5-6 лет, это грех? Это не грех. Понимаете? Как интересно, это не грех. Потому что ребенку грех не записывается. Но мы должны это остановить? Да, должны остановить. Потому что это порицаемый поступок. Даже если это не грех по отношению к ребенку, все равно это порицаемый поступок. То же самое, если маленький ребенок ходит с молотком здесь по рядам и всех бьет по голове, это грех? Нет, не грех. Играй, можем ему сказать, да? Но мы же получаем от этого вред, правильно? 3-4-летний ребенок берет молоток и каждому по голове тук-тук-тук-тук, и все. Это его не грех, но мы должны его остановить. Должны остановить, потому что иногда что-то, например, непорицаемо, точнее, не грех, но может быть порицаемо. То есть для общества это может быть вредно, так скажем. Иногда вот такие вещи мы должны останавливать. Поэтому понятие порицаемого, оно более широкое. Порицаемое – это может быть даже что-то, что не подходит к обычаям. Например, очень часто спрашивают, а есть ли это в народе? Вот, например, говорят, спрашивают, должна ли, например, невестка называть родителей мужа папа-мама? Должна? Нет, по шариату такого нет. Но по обычаям есть. И если невестка так не называет, что будет? Будет скандал. То же самое и с женихом, если он не называет родителей жены папа, мама, или как там принято. Грех будет? Нет, греха не будет. Но это порицаемо, потому что в обществе, в обычаях принято, когда ты женишься, выходишь замуж, называть папа, мама, родителей мужа или жены тоже. Значит, если не называет, то это достойно порицания. Иногда обычаи, то есть входят в нашу жизнь, и мы должны применять эти обычаи в жизни. Потому что есть такое правило шариате аль-магруфу гурфан камашрутин шартан. Если что-то распространено как обычай, то это является условием. То это превращается уже в условие. Так делать надо. Иногда, когда вот читаешь никах по этому вопросу, молодые, они всегда теряются. Один говорит, буду называть там Фалян Фаляныч. Сразу неудобно становится. И родителям жениха, например, родителям невесты. Ну, никто же не будет возражать. Здесь уже хазрят должен сказать, так нельзя. Надо называть эти, они там, аби, бабай, как принято, хайнана, хайната там и так далее. И уже надо объяснять такие вещи. Поэтому, дорогие друзья, вот порицаемые вещи, у него понятие гораздо шире. Как же надо делать вот эти вот, так скажем, назидания, советы? Как нужно подходить? Человек сделал что-то плохо. И как же ему теперь это объяснить? Просто подойти и сказать, больше так не делай, например, да? Но есть определенные советы, как это делать.
В первую очередь надо узнать, знал ли человек, что это делать нельзя. Если он не знал, то донести до него эти знания. То есть прежде чем ругать, надо объяснить, что так не делается. Вот у нас тоже вот мечети, да? Дверь открывают и сразу в обуви заходят в мечеть. Это порицаемо? Это порицаемо. Как мы должны отнестись к этим людям? В большинстве своем 90% эти люди не знают, что нельзя в обуви заходить. То есть наша первая реакция – это объяснить. Прежде чем обозвать их свиньями, да? Это вот первое там, да? Надо объяснить, что так не принято, что так нельзя. Если вы, например, в Америку приедете и перед домом снимете обувь, они на вас посмотрят как на сумасшедшего. Правильно? Почему? Потому что они в дома ходят в обуви в Америке. Они скажут, какой чудак приехал сюда, да? Там чисто, действительно чисто. Они ходят в обуви дома. Там ложатся в постель, там диван и так далее. Они на тебя странно посмотрят. Когда американец, например, сюда приедет и не снимет обувь, нельзя на него нападать, говорить, что он дикарь, так скажем, да? Надо объяснить, что здесь не так. Один американец рассказывает, ему сказали, какие привычки вы поменяли, он говорит, я научился снимать обувь, когда заходишь в дом или в квартиру. Поэтому надо этому учиться, этим вещам. Я вам скажу, что даже многие арабы, например, могут зайти в обуви к себе домой. Почему? Потому что там нет такой грязи, как у нас. А пыль они потом уберут быстренько. А у нас это проблема. У нас не только пыльно, грязно, если зима, то будет мокро и так далее. То есть сначала надо объяснить. И очень часто человек просто не знает, что это так делать нельзя. Что нельзя ругаться матом, например, да? Когда человеку говоришь, вот, а почему нельзя? Объяснить надо, потому что он с детства матом ругается. Он как в детсад пошел, как у него так язык открылся с 2 лет, так скажем, да, он матом начал ругаться уже, потому что родители ругались, бабушка, дедушка ругались, в садике ругались, в школе ругались, естественно. Никто ему не объяснял. Поэтому уже начинаешь ему объяснять, что так делать неприлично, нехорошо и так далее. И много таких примеров, дорогие друзья, что людям объясняешь, что нельзя. Поэтому начинаешь с этого. Второе. Если человек знает, что это плохо, то здесь надо ему напомнить о том, что плохие вещи делать нельзя, что есть порядок, установленный в обществе, написанные правила. А если это богобоязненный человек, то есть верит в Аллаха, то напоминаешь, что Аллах Тааля за эти вещи наказывает. Пугаешь его, то есть перед Аллахом устрашаешь, говоришь, что Аллах Тааля может наказать за эти вещи. Иногда, вот, понимаете, тоже в семье такие вещи бывают. Например, муж и жена ссорятся. Вы понимаете, что они росли в разных семьях, в разных культурах, и иногда, например, что-то со стороны жены, ты даже не понимаешь, что она сделала плохо, но она не понимает, что это плохо. Ее так растили. И тут уже объясняешь, что так делать нельзя там и так далее. После пары синяков, да, и пары заявлений она начинает понимать, что что-то не так, что она выбрала не того. Да? Что надо выбирать более терпеливого человека, а не тебя. И так далее и тому подобное. Это то же самое. И с детьми то же самое и так далее. Третий этап, когда человек уже не понимает доброго слова, доброго назидания, он знает, что он совершает, что-то делает плохо, здесь можешь уже нагрубить ему. Но нагрубить каким образом? Давить авторитетом. Например, да? Повысить голос. То есть это уже самый крайний этап. Иногда это помогает. Иногда помогает просто нахмуриться. Иногда помогает серьезным тоном что-то разговаривать, да? Иногда помогает какой-то ультиматум поставить.
и так далее, и так далее. То есть уже вот так вот выбираешь такие методы, уже такие радикальные, можно сказать. Но это в том случае, если добром не получается. Если мягкий разговор не получился, не помог. Ты не хотел никого унижать, ты не унижал, а делал искренний, то есть добрый совет, но это не помогло, и тогда уже, то есть можешь таким образом сделать. Но нельзя перегибать палку, нельзя, то есть делать что-то греховное, а надо оставаться на истине. Нельзя оскорблять в этом случае. Ты там такой, сякой там и так далее, да? То есть надо в рамках себя держать всегда. Теперь, если даже это не помогает, то 4-й этап уже вмешиваются определенные органы, которые принимают меру. Например, во дворе пьяный сосед взял ключи от автомобиля и хочет уехать. Ты ему говоришь: сосед дорогой, иди отдохни, зачем ты куда-то поехал? Давай я тебя отвезу. Куда ты хочешь? Он говорит: иди отсюда, у меня машина есть, я сам поеду туда-сюда. Ты говоришь: я тебе не позволю. Да? Начинаешь ему: попробуй только, и так далее, и так далее. Он говорит: сейчас я тебя покажу, там, монтировку достает. Начинает тебя пугать. Что делаешь уже 4-й этап? Вызываешь полицию. Вызываешь полицию. И полиция приезжает, лишает его прав, если надо, или арестовывает на 15 суток, или штраф ему дают, или что-то подобное. То есть есть определенные силы, органы, которые могут противодействовать. Если ты сам примешь какие-то меры, то против тебя могут написать заявление. Поэтому есть определенные, то есть органы, уполномоченные решать такие проблемы. То же самое иногда с детьми, например. Опять тот же 5-летний ребенок сидит, пиво пьет. Ты сказал ребенку, отобрал пиво у ребенка, да? Опять сидит. Пошел к родителям, сказал: не вмешивайся, это не твое дело, да? Что в этом случае? Пишешь в определенные органы, приезжают, проверяют, что ребенок в неблагополучной семье и так далее, и так далее. Можно это игнорировать? Да, с одной стороны можно, не твой ребенок. Но этот ребенок, он твоим детям скоро даст это пиво, во-первых. Во-вторых, кем он потом вырастет и кто будет во дворе. Поэтому здесь есть уполномоченные органы, которые приезжают и проверяют. Сам ты уже не можешь ничего делать. Побить этого ребенка — все, тебя посадят. Побить родителей — тебя посадят. Очень часто мы сами пытаемся решить эту проблему. Был один случай такой, одна женщина говорит, муж, говорит, уехал куда-то на командировку, и сосед, говорит, начал ставить машину у своего дома, конечно, ставит на улице, но так, что это мешает проезду других автомобилей. Я, говорит, пришла, поговорила, ты, говорит, не твоя территория, около моего дома, но это не его тоже территория на самом деле. Это общая территория считается. А он говорит: не твоя территория, не твое дело, иди отсюда. Эта женщина попыталась решить другим методом. Насыпала семечек, там, хлебных крошек на машину, чтобы голубей туда позвать, и они там, естественно, нагадили, да, и так далее. Есть такой метод. Но это не сработало. Голуби пришли, но машина не ушла. Приехал муж. Муж говорит, пожаловалась мужу: вот так и так, сосед вот так делает. А они, говорят, не переживай, говорят, сейчас вызвал по ГАИ, полицию. Полиция приехала, оштрафовала. Оказывается, нельзя ставить машину таким образом, чтобы она мешала другим. За это есть штраф. Ему быстренько выписали штраф, и он машину убрал, больше не ставил. То есть, понимаете, иногда уполномоченные органы решают проблемы лучше, чем твои методы. Крики, оры, лопаты, там, биты и так далее, и так далее. Потому что это может потом перерасти в что-то большое. Есть такие органы. Но дома, например, ты сам уполномоченный орган. Например, наказание ты сам можешь дать своему ребенку. Для этого не надо кого-то звать. То есть ты ребенку объяснил своему, что это плохо. Не понял, да? Потом сказал, что так не поступают, там Аллах Тааля запрещает, папа, мама запрещает. Не понял ребенок, да? Потом говоришь:
я тебе это не дам, то не дам, на улицу не пойдешь, не понял ребенок, тут уже вступают санкции. Да? Ты уполномоченный орган, все, уже берешь в руки воспитание, так скажем. Вот в отношении, например, там, детей, там, ты уполномоченный здесь уже. Ты принимаешь, ну, естественно, в рамках дозволенного тоже, не лишкуя, так скажем, да, такие методы. Это вот методы перевоспитания и так далее. Поэтому, дорогие друзья, очень важны такие вещи. А кто дает совет, то для него важно 3 вещи. Первое – знание. Он должен знать, чтобы кого-то исправлять, он сам должен быть знающим. И сам понимать, что он исправляет что-то плохое. Если он сам не знает, он не разбирается в этом вопросе, тогда не надо ему делать замечаний. Надо обратиться к более знающему человеку, попросить, чтобы он сделал замечание и так далее. Второе – это благочестие. Человек, который делает замечание, он должен быть благочестивым, не грешником. Если какой-то алкаш тебе придет и начнет замечание, что ты там куришь и пьешь и так далее, все посмеются просто. Благочестивый человек сможет делать замечания, а не такой же, как и этот плохой, так скажем. Да? И третье – это благонравие. То есть, когда ты делаешь замечание, ты должен быть благонравным. Ты не должен унижать этого человека, оскорблять его, показывать свое превосходство над ним и так далее, и так далее. То есть, вот, соблюдая эти 3 правила, делающий замечание сможет исправить ситуацию, иншаллах. Вот эти, дорогие друзья, моменты прошу вас запомнить, применять, потому что только так мы можем изменить мир. Мир, да, нуждается в том, чтобы его скорректировали, так скажем, да, поведение там и так далее. Это обязательно нужно. Но к этому надо подходить правильным способом. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.